Hey guys, so today topic is data visualization. Okay, Yes, sir. my screen visible. Yes, sir. Yes, sir. Data visualization. Yesterday we were discussing like EDA as well as data cleaning techniques. So today topic is data visualization, guys. So I directly take one task and explain everything. Okay, that what the meaning of data visualization? To represent graphical interface for your data, your output data. Like we take any like plots and box and crops, anything you can take. Okay, visualize your output. Okay, that's the meaning of the data visualization. Okay, so just open a project, copy on the prompt, just to change my drive locations. In this page I can do. After that, Jupyter notebook, just the Jupyter server is open. So guys, topic is data visualization. Okay, so what's the task is to different identify different types of visualization visual and discuss which are suitable for specific data types. So this is like one task. After that, one more thing create univariate and bivariate state, variate, bivariate, and multivariate. This is the visualization techniques, guys. Here to apply to create apply create apply to take sorry to create variate and bivariate and multivariate visualization use the cleaner data set. Multivariate visualization visualization using the cleaned. Already you are applying this one, guys. Already మనం క్లీన్ చేసేసినాం డేటాని. ఎస్ ఆర్ నో? Yesterday. Yes, Yesterday sir. we are discussing cleaned data clean. Okay, so today we are applying two tasks. Okay, like data visualization, data techniques, visualization techniques. We are applying in this task. Okay,
So like I'm using two libraries, guys. First one is import Seaborn as a CSNS. Import matplotlib dot py plot as plt. So Seaborn is the machine learning library, guys. Okay, so we are implementing like different we're discussing like different types of visualizations and discuss with the suitable specific data types. So all data types could define చేస్తున్నామండి. విజువలైజేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ చెక్ చేయాలి. సో వీటిని ఎక్కడ చెక్ చేస్తామంటే ఈ టెక్నికల్స్ లోపల మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే, విజువలైజేషన్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ జస్ట్ టేకెన్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ univariate like univariate, sorry. So that means guys this univariate means అంటే ఏంటంటే లేదంటే histograms ఐడియా ఉందండి ఎవరికైనా? Anybody please? Histograms. Yeah, sir. Yeah. So histograms graphs ని implement చేస్తాం. Histograms of the age variable I take it. Okay, so SNS dot histo plot of so df what's the variable is age and close it comma ade equal to true. సో మీరు ఇది రన్ చేయాలనుకుంటే సో ఆల్రెడీ వీఆర్ యూజింగ్ వన్ ఫంక్షన్ గైస్ డిఎఫ్. ఈ డిఎఫ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ కెన్ రన్ ఫస్ట్ లాజిక్ అండ్ సెకండ్ లాజిక్ అండ్ థర్డ్ లాజిక్ అంటే రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాను అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని. ఓకే, ఫోర్త్ వన్ seventh one hitting something like sorry, so this is the only cross related one. One hitting the error is error with change and the conduct is managed for purpose and comment all data. After that we take age and fill take optional settings. After that this is last one. This is only like this is not error guy, it's showing only message. Okay, so we getting here. Okay, first one I import like two libraries like Seaborn and Matplotlib. After that I can implementing taken keys invariant taken queue, that means histogram of the eyes. Okay, so I just using plot dot title of I can use some message title ఇస్తున్నానండి లైక్ గ్రాఫ్ యొక్క టైటిల్ ఐ జస్ట్ యూజ్ లైక్ ఏజ్ కాబట్టి మనకు చెక్ చేస్తుంది ఏజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఐ జస్ట్ గివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ జస్ట్ చెకింగ్ గ్రాఫ్ మనం షో చేయాలంటే ఏం చేస్తామండి? వాట్స్ ద మెథడ్? ఎనీబడి డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే గ్రాఫ్ని Show. యా ఎగ్జాక్ట్లీ షో. షో మెథడ్ వి ఆర్ యూజ్. I just go to run. Like tool is not okay. Spelling mistake guys. So this is
you can see here we get only age distribution count. ఓకే, లైక్ ఎలా అంటే అండి 0 నుంచి 80 వరకు నా ఏజ్లో ఓకే ఎంతమంది మనకు దీంట్లో సార్ట్ అవుట్ అయ్యారు. ఓకే, దాని డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ మనం రిప్రజెంట్ చేసి చూపించామండి. ఓకే, ద హిస్టోగ్రామ్ గ్రాఫ్. ఓకే, దట్ మీన్స్ యూనివైరేట్ టెక్నిక్. ఓకే, సో విజువలైజేషన్లో మల్టిపుల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయండి, లైక్ గ్రాఫ్స్ రిప్రజెంటింగ్ సమ్ గ్రాఫ్స్. ఓకే, సార్ యా హలో చెప్పండి. సార్ అక్కడ కేడి అని ఇచ్చారు, ఏంటి సార్ అది? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అడ్జస్ట్. సో లైక్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇక్కడ కౌంట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఐ జస్ట్ ఓపెన్ డేటా సెట్. దిస్ ఈస్ టైటానిక్ డేటా సెట్ గైస్. ఓకే, you can see we just check that age. You can see here ఏజ్లో ఏముందండి 70 సంథింగ్ సమ్ వాల్యూస్ అనేది ఉందండి. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని అదేం చేస్తుందంటే మనకు ఒక గ్రాఫ్ని రిప్రజెంట్ చేసి చూపించింది అవుట్పుట్లో. చూడండి, ఓకే ఏజ్ కౌంట్ బేస్ చేసుకొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిందండి మన గ్రాఫ్ని, అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, గ్రాఫ్స్ ఐడియా రావాలంటే డెఫినెట్లీ మీరు డేటా సెట్ చూడాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే డేటా సెట్ కొద్దిగా ఐడియా ఉంటేనే మనం ఏదైనా ఏం చేస్తున్నాం అనేది మనకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే అన్న, ఓకే సార్, అర్థమైందండి మీకు? యా సార్. సో ప్రస్తుతానం ఒక డౌట్ అడిగిందండి, వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద కేడిజీ? ఓకే, దట్ మీన్స్ ద వన్ సెట్టింగ్ అండి. సో ఇన్ దిస్ like ID. So in this ID has depend on only kernel S or no. You can see here the kernel మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. సో వీఆర్ మెన్షనింగ్ here only KD means kernel density estimate. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే అండి దీన్ని ఈ యొక్క కోడ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ చేసేదానికి ఓకే ఇక్కడ కెర్నల్ ఒక టైం ఎంత పడిందో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం మెన్షన్ చేస్తాం, ట్రూ అని మెన్షన్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ దిస్ నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ చెకింగ్ లైక్ వాట్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. సో ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం మనం చెక్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ చెక్ చేయగలమండి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకేనా, ఇక్కడ అనేది మనం చెక్ చేయలేము. అంటే స్మూత్గా వర్క్ అయిందా లేదంటే లైక్ టేక్ సమ్ టైమ్, ఈ వేలో మనం చెక్ చేయొచ్చు డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, హలో. ఓకే సార్, యా సార్, గుడ్. యా సార్. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసింది ఏంటంటే ఇన్వైరేట్ అనాలిసిస్. దట్ మీన్స్ హిస్టోగ్రామ్ టెక్నిక్. ఓకే, హిస్టోగ్రామ్ అనే ఒక గ్రాఫ్ని ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం రిప్రజెంట్ చేసామండి. ఎస్ఆర్ నో. సో హిస్టోగ్రామ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ సింగిల్ వేరియబుల్ని రిప్రజెంట్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తామండి. ఇక్కడ ఏంది మనం సింగిల్ వేరియబులే కదండి యూజ్ చేసింది ఏజ్. ఎస్ ఆర్ నో? హలో, ఎనీబడి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. యా Just సార్. asking. You can see here I taken only single variable, that means age. Okay, histograms is used to visualize the distribution of the single variable. That means invariant analysis. ఓకే, సింగిల్ వేరియబుల్ అంటామండి, లేదంటే యూనివేరియట్ అనాలిసిస్ అని కూడా అంటామండి. ఓకే, ఇట్స్ డివైడ్స్ ఇంటూ డివైడ్ ద డేటా ఇంటూ ఏ బిన్స్ అండ్ కౌంట్స్. డెఫినెట్లీ కౌంట్ ఉంటుందండి. బిన్ మీన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ టేకెన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ డేటా వి టేకెన్. ఐ టేకెన్ ఓన్లీ like age data, yes or no? So the data has observing to give that one distributed data. Okay, this is the distributed data, guys. The data has visualizing to give some histogram plot, like histogram structure. Okay, univariate anna like histogram anna both are same only. Okay na, histogram subset of the univariate. Okay, univariate ante single variable and meaning andi. Okay, so univariate means single variable.
like single analysis, that okay, single variable. Okay, histograms are used to visualize a distribution of single variable, that means univariate analysis. Okay, understood? This one is understood. Anybody please? Yeah, sir. Yes, sir. Yes. Yeah, you can see second long, yeah, second line, 1 2 3 4, fourth line. I can using plt plot dot title. I just mentioning that title of the our structure, age distribution I can mention here. Okay, after that I can using plot dot show, that means I can display the our output here. You can see this is our output. Okay, I think you are understood. Okay, Yeah, sir. yeah, next one is the bivariate analysis or bivariate analysis, guys. Just go to check binary. Technicals are analysis, both are same. Okay, analysis. I just write SNS dot scatter plot of x equal to, I taken one variable is age, comma, after that y equal to, I taken another variable is pair. Okay, comma, after that data equal, I can use def, enter, just give the title of the our plot, age versus, sorry, I forget editors, I just add age versus pair. This is our title, guys. After the plot show, data నేను షో చేయాలనుకుంటున్నానండి. Okay, so you can see here. Okay, for example, you can see I can implementing something. Yes or no? Hello, guys. Yes. Yeah, Yes, sir. sir. Yes. Yes. Okay, I am using only scatter plot. Anybody, do you know scatter plot? Already మనం యూస్ చేస్తున్నామండి previously. Yeah, Okay. sir. ఓకే, సో స్కాటర్ ప్లాట్ అనేది మనం యూస్ చేస్తున్నాము కూడా. మీకు ఐడియా ఉందా ఆ గ్రాఫ్ ఎలా, ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో? ఎనీబడి? Yeah, sir. Dot lines అని ఉంటుంది. జస్ట్ Dots. గో టు రన్ టు గెట్ సంథింగ్. యూ కెన్ సీ path collection dot set got unexpected keyword argument. View x and y, guys. చూడండి, మనం రాసిందేమో 3 లైన్స్, బట్ ఇక్కడేమో చాలా లైన్స్ చూపిస్తుందండి. ఎస్ ఆర్ నో? How is అవును it సార్. possible, guys? But we are writing only 3 lines of code, but it's showing only multiple lines and with error. లైన్ బై లైన్ చెక్ చేస్తుంది సార్. అవునండి, ఇక్కడ And చూడండి, some suggestions, sir. 12 and 16 4000 లైన్ కూడా ఉందండి. బట్ ఇక్కడ మనం రాసింది ఎన్ని 2 లైన్స్ 3 లైన్సే కదండి. బట్ ఓవరాల్ మీరు తీసుకున్నా కూడా అన్ని లైన్స్ ఉండవు కదా, మేబీ 4000 లైన్స్. అవును సార్. How is it possible showing multiple lines? Anybody? Hello, Shiva, Sir, I think data your voice breaking. and sir, data set values are some suggestions, sir, from Jupyter side. Data? Hello. Yeah, చెప్పండి శివ. Yes, sir. డేటా అంటే మనం తీసుకున్న డేటాలో ఉన్న వాల్యూస్ లేకపోతే ఈ జూపిటర్ నోట్బుక్ మేబీ సజెషన్స్, సార్. Maybe. So no problem, I just explain. You can see here we are using only Seaborn library. That library has implemented to like 4000 5000 lines. Library has, okay. సో ఇప్పుడు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన మొత్తము లైక్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసిన డేటా అనేది ఆ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి కనెక్ట్ చేసుకొని ఓకే, దాంట్లో ఉన్న లైన్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, వి గెట్ సంథింగ్. ఓకే, లేదంటే వి గెట్ సమ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ ఎర్రర్ వచ్చిందండి.
బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ అండ్ వై అనేది ఈ స్కెటర్ ప్లాట్లో డిఫాల్ట్గా స్మాల్స్ అని టేకెట్ చేసుకోండి లైబ్రరీ. ఓకే, ఐ జస్ట్ గో టు రన్, యూ కెన్ సీ యూ గెటింగ్ సంథింగ్. అదే నేను క్యాపిటల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది డిడెంట్ టేక్ ఇట్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్ అండ్ వై అనేది స్మాల్ లెటర్స్లో వేరియబుల్స్ అనేది డిక్లేర్ చేసేస్తుంది లైబ్రరీలో. ఓకే, హలో, ఓకే సార్. సో దట్స్ వై యూ గెటింగ్ సమ్ ఎర్రర్. బట్ ఇక్కడ స్మాల్ ఇవ్వగానే వి గెట్ సమ్ లైక్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే స్కెటర్ ప్లాట్ అంటే వీ నీడ్ ఓన్లీ డాట్స్, యు నో దట్. అంటే ఏజ్కి ఫైర్కి ఆ రిలేషన్షిప్ని మనం ఏం చేస్తామంటే డాట్స్ రూపంలో ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసి చూపించామని. ఓకే, దట్స్ ద మెయిన్. లైక్ వి టేకెన్ ఓన్లీ పాయింట్స్. Every point, each point has representing only one exactly represent on every number. Okay, so this is the scatter plot. Okay, already we are discussing how to implementing the scatter plot also. Okay, so this is the techniques guys, like visualization technique. అంటే ఎన్ని వేస్లో మనం డేటాని ప్రిడిక్ట్ చేసి విజువలైజేషన్ చేయగలము అన్న థాట్ మీద మనం దీన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ వీ గోయింగ్ టు మల్టీవేరియట్ విజువలైజేషన్. మల్టీవేరియట్ analysis. So this is the only pair plots was. So I just taken SNS, that means Cbond library I taken pair plot of Sir, pair plot. yes pair plot. I just opened, I taken that some variables here. First one is the age and the second one is pair and the third one is the class. After that plot title I just give take pair plot, I just give some title guys. After that plot dot show, this is our title. Okay, I just go to run. Showing all pairs. Okay, everything. Comment. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది టైటిల్, దట్స్ వై ఐ టైటిల్ and run one more. This is the pair data guys. ఎగ్జాక్ట్ ఏం లేదంటే పేర్ మల్టీవేరియట్ అంటే రెండింటిని లైక్ బైవేరియట్ని ఆర్ యూనివేరియట్ రెండింటిని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అంటే ఎట్ ఏ టైం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ ఏజ్కి అండ్ పేర్కి అండ్ పీ క్లాస్కి డిఫరెన్స్ అనేది మనం చూపించాం. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం సపరేట్గా డ్రాప్స్ రిప్రజెంట్ చేసాము, ఇక్కడ ఎట్ ఏ టైం రెండింటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించాము. ఓకే, అండర్స్టూడ్? Yeah, sir. అర్థమైంది కదండి? Yes, sir. అర్థమైంది Variant సార్. అంటే ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాం, బైవేరియట్ 2, మల్టీవేరియట్ 2 or more. యా, టూ Complex. అంతేనండి. Yes, sir. Thank you. Sir, bivariate only 2 variables, right? 2 values or more? బైవేరియట్ 1 2 Yes, sir. వాల్యూస్. Okay. యూనివేరియట్ అనేది ఓన్లీ టేక్స్ సింగిల్ వాల్యూ. ఓకే, బైవేరియట్ ఓన్లీ టేకన్ 2 వేరియబుల్స్. మల్టీవేరియట్ టేకన్ ద 3, అంటే 2 and more. ఓకేనా, More మల్టీవేరియట్ Yes, than sir. 2. Yes. మోర్ దెన్ 2. ఓకే,
And the next guys, అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ ఒకటి ఉందండి. అడ్వాన్స్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్, దట్ మీన్స్ హీట్ మ్యాప్. ఓకే, హీట్ మ్యాప్ ఆర్ టైమ్ సిరీస్ ప్లాట్ అని కూడా అంటారండి దాన్ని. సో టు క్రియేట్ an advanced visualization such as heat map or time series plot if applicable. This is our task, guys. Okay, like one problem. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక హీట్ మ్యాప్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తామండి. S and S dot we take a heat map. Okay, heat map of for the function df. All data has here. After that we using correlation. Yeah, correlation method here. Okay, of comma anode equal true, comma we take an only map, C map. That means correlation map equal, I just give something here, full war and closing. I just give title here. What's the title? I just what's the implementing here? Heat map correlation. Correlation. Oh yeah, exactly. I just mentioned same title. I sorry, correlation heat map. It is our title. What's the next command, guys? Sure, sir. Yeah, sure. I just go to run this. Getting something error, guys. Okay. So what's the error? Value error. Value error, sir. Could not convert the string float. Else. Okay. Take only. Just go to where data will take it. The data is float value. So overall data I taken here. That's why it's showing not converted into float. That data we have already float values paid. 1 minute, guys. I just
హీట్ మ్యాప్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. పోర్ట్ వాల్యూస్లో అది వర్క్ అవుతుంది హీట్ మ్యాప్ అనేది. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ కాలంలో మనం డ్రాప్ అయినా చేయాలి, లేదంటే ఇట్ టేక్స్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ మనం హీట్ మ్యాప్లో కన్వర్ట్ చేయలేము. హీట్ మ్యాప్ హ్యాస్ ఓన్లీ కన్సిడర్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇట్ ఓన్లీ రిప్రజెంట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ కాలంని డ్రాప్ చేసి తర్వాత ప్రింట్ చేయగలగాలి. తర్వాత అనేది పాసిబుల్, లేదంటే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, డ్రాప్ చేద్దాం. మేబీ ఒకసారి ట్రై చేస్తాం డ్రాప్ చేసేదానికి. కాపీ అండ్ అనదర్ సెల్, remove this. So drop the float value column. ఓకే, సో ఒక డేటా సెట్లో కాలమ్ ఎలా డ్రాప్ చేయాలో చూద్దాం గైస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిక్లరింగ్ వన్ వేరియబుల్ ఈజ్ def numeric. I just creating one variable equal to def dot or overall def లోనే ఉందండి డేటా. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద I can using drop method of okay column spelling mistake, columns equal non numeric false. This is I can drop that column like columns like sorry guys, I just mentioning like column name. What's the column name? Square. You can see that column has drop it. After that I can implementing this one. సో ఆల్ డేటా అనేది దీంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుందండి. అంటే ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ వన్ స్క్వేర్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ అయ్యి, సో రిమైనింగ్ డేటా మొత్తం దీంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుందండి. ఐ జస్ట్ మెన్షనింగ్ హియర్ న్యూమరిక్ డెప్త్ న్యూమరిక్. I just go to run, get same error, but just checking numeric data is removed or not that column. You can see data frame object is not available.
Yeah, all data is came. I think yeah, it's removed. Uh, where where where? Yeah, it's removed. Yeah, after that the data just memory. There is any null values like a float values. There is no float values. Sorry, but we get same error. Not convert the string float. Okay, guys, no problem. Leave it. హీట్ మ్యాప్స్కి మనం డిఫరెంట్ డేటా సెట్ తీసుకోవాలండి ఇట్ పాసిబుల్ అవ్వదు ఓకే ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఈ డేటా సెట్లో పాసిబుల్ అవ్వదండి ఓకే దట్స్ సో ఇక్కడ వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి గాయస్ సో హీట్ మ్యాప్ అనేది అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ ఉంది అడ్వాన్స్డ్ డేటా విజువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఓకే సో దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే టేక్ అనదర్ డేటా సెట్ టు అప్లై నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ టాస్క్లో దీన్ని నేను కవర్ చేస్తానండి హీట్ మ్యాప్ అనేది ప్రాబ్లం ఓకే బట్ నేను రిమూవ్ చేస్తాను లైక్ ఫెయిర్ అనే డేటా దాన్ని కలిసి ఫెయిర్ టికెట్ తర్వాత ఉందండి సో టికెట్ తర్వాత ఐ రిమూవ్ దట్ వన్ బట్ అయినా ఐ గెట్ ఫ్లోట్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ అవ్వదు ఓకే నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ టాపిక్లో దాన్ని నేను కవర్ చేస్తాను హీట్ మ్యాప్ ఈ డేటా సెట్లో దీన్ని పాసిబుల్ అవ్వదు ఓకే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి గాస్ రికార్డింగ్ దిస్ ఎనీబడి No, sir. ఓకే సో నెక్స్ట్ గాయస్ డేటా అనాలిసిస్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం టేకప్ చేస్తామండి ఓకేనా యా ప్రొడక్షన్ అండ్ సేల్స్ గురించి అండి ఓకే 2 ప్రాజెక్ట్స్ నేను అప్లై చేసి చూపిస్తాను అలా ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటామండి సో ఇప్పటివరకు మనం తీసుకుంది ఓన్లీ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే షుగర్ క్యాన్ ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్ అండ్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్స్ అనాలిసిస్ అండి సో దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించాలి సో దీంట్లో ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి యాజ్ ఎ క్లయింట్ సైడ్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ అనేది నేను రెడీ చేస్తాను ఓకే సో రెడీ చేసి టుమారో మనం దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు ఓకే దిస్ వన్ మినీ ప్రాజెక్ట్ గైడ్ ఓకే Okay, sir. సో టుమారో వీ విల్ డిస్కస్ ఓన్లీ మినీ ప్రాజెక్ట్ ఓకే Yes, sir. యా బ్లాక్ ప్రైస్ సేల్స్ అండ్ షుగర్ క్యాన్ ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్ 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే after that we review that project I can give one project for you okay mini task mini project okay after that we go into excel and tablet after that web scraping SQL machine learning okay so tomorrow we will discuss only mini projects guys okay that's enough you have any doubts guys